جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، میں نے کچھ دن پہلے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کال سینٹر پکڑا گیا جس میں کچھ 200-300 غیر ملکی لوگ غیر قانونی طور پر ایک کال سینٹر چلا رہے تھے۔ یہ اصل حقائق کچھ اور ہیں، اس پہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں دھوبی نائی کا کام کر رہا ہے، نائی موچی کا کام کر رہا ہے، موچی الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے۔ حالانکہ میں ایک اینالسٹ ہوں، میں جانتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ساری ڈرامے بازیاں کون کرا رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اور کس طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اصل مقصد کیا ہے، یہ میں سب جانتا ہوں۔ اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں بالخصوص پنجاب حکومت بالکل ہر طرف سے چاروں شانے چت ہے۔ بظاہر فوٹو سیشن کی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہاں پہ یہ کام ہو گئے، فلاں کام ہو گئے۔ بات میں پورے پاکستان پہ بھی کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ سندھ پہ بھی بات کروں گا، بلوچستان پہ بھی بات کروں گا، KPK پہ بھی بات کروں گا، گلگت بلتستان پہ بھی بات کروں گا، آزاد کشمیر پہ بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پنڈ وسیا نہیں تے اچکے پہلے ہی تیار۔ جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں وہ میرے الفاظ کو اچھی طرح سے جانچ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، پنجاب میں یا پاکستان میں آپ کسی بھی صوبے کی بات کر لیتے ہیں، حکومت دن رات شور مچا رہی تھی، ہم بیرونی فنڈنگ لے کر آ رہے ہیں، ہم فارن فنڈنگ لے کر آ رہے ہیں، پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ اچھا، یہ خود تو فارن فنڈنگ لانے میں ناکام ہوئے۔ ایک غیر ملکی ملیشین باشندہ پاکستان میں 2.5 مہینے پہلے آتا ہے، کمپنی بناتا ہے، ایک بلڈنگ رینٹ پر لیتا ہے، 14 منزلہ بلڈنگ، ایک نجی سوسائٹی کے اندر وہ بلڈنگ ہے، وہ اس کا رینٹ ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور وہ بجلی کا انتظار کرتا ہے کہ جیسے ہی مالک مجھے بجلی پرووائڈ کرے گا اس پلازے میں تو میں اپنا کام سٹارٹ کر دوں گا۔ اس پلازے کی 14 منزلیں ہیں۔ مالک نے ایگریمنٹ کیا 2.5 مہینے پہلے اور میکسیمم 1.5-2 مہینے میں اس نے 4 فلور اس کو فنشنگ کر کے دے دیے، اور ابھی 10 فلور اس کے رہتے ہیں تیار ہونے والے۔ اب جب 4 فلور تیار ہو گئے تو تقریباً 15 دن پہلے اس نے چائنا سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، ویتنام سے لڑکوں کو بلانا شروع کر دیا۔ لازمی بات ہے، جس شخص نے اتنا بڑا پروجیکٹ کرنا ہے اس نے بیرون ملک سے بھی لوگ ہائر کرنے ہیں، اندرون ملک سے بھی لوگ ہائر کرنے ہیں، اس کو ٹائم چاہیے۔ شاید اس نے یہ پلان کیا ہو کہ میرا ساتھ ساتھ کام شروع ہو جائے گا اور یہ فلور اوپر بنتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، جیسے ہی اس نے آج سے کوئی 15 دن پہلے اپنا 4 فلورز کے اندر ٹوٹل سٹرکچر کمپلیٹ کیا، کمپیوٹر لگائے، جو لوگ باہر سے آئے تھے 1 بائی 1 آتے رہے ہوں گے، 10 15 20 30 اس طرح سے ٹوٹل بتایا جا رہا ہے کوئی 372 فارنر تھے، جو لڑکے تھے جو کام کرنے والے کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس شخص نے کو 15 سے 20-30 کروڑ لگایا ہوگا اس کام کے سٹارٹ کرنے کے لیے، اور مزید اس نے پیسہ لگانا ہوگا۔ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی کہ کوئی $1.5 ملین اس کا لگ گیا، اور ابھی یہ پیسہ لگانا تھا اس نے نا، یہ چل رہا تھا نظام۔ اب کیونکہ ملک کی فضا خراب ہے، حالات عجیب و غریب ہیں، پولیس والے کو ہر شخص شراب فروش نظر آتا ہے، ہر شخص منشیات فروش نظر آتا ہے، ہر شخص غیر قانونی اسلحہ رکھے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے۔ اور ہماری پولیس کی جو مینٹالٹی ہے
وہ میکسیمم दिहाड़ी लगाने वाली है कि अच्छा चोर है फड़ो इन तलाशी लें, अगर कुछ निकला है ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟ ਰਹੀ है। ये भी पंजाबी का एक मनकूला है कि अकल मौत ही कोई नहीं, होश कोई नहीं, ट्रेनिंग कोई नहीं। इन्होंने किया क्या? सबसे पहले इस्लामाबाद की पुलिस ने देखा कि भाई यहाँ कोई गैर कानूनी मामला चल रहे हैं, तो ये जो फॉरेन लोग होते हैं ये शराब तो पीते हैं क्योंकि उनके मजहब में जायज़ है। अच्छा, उनसे शराब पकड़ के उनके ऊपर शराब का पर्चा दे दिया कि जी ये शराब पी रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास लाइसेंस है और उनको अलाउ है कि वो शराब पी सकते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो इनमें भी मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, कई कई मज़ाहब होंगे, लेकिन हैं ये गैर मुस्लिम लोग, शायद कुछ मुसलमान भी हों। अब यहाँ के लोग भी लाजमी बात है इन्होंने लाजमी रखे होंगे। तो 400 से ज़्यादा तादाद थी जब पुलिस ने एंट्रियाँ डालनी शुरू की। इसके बाद एंट्री डालता है एफआईए कहता है कि जनाब यहाँ जो लोग रह रहे थे हमने उनकी जांच पड़ताल की, इंक्वायरी की, तो पता चला कि ये विजिट वीज़े पे है, ये बिजनेस वीज़े पे है, ये टूरिस्ट वीज़े पे है, तो इस कैटेगरी में ये फॉल नहीं करते, लिहाजा हमने इनको 14 कोई 14 एक्ट है उसके तहत हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक पर्चा शराब का, दूसरा पर्चा गैर कानूनी रहने का। जी ये फॉल नहीं करते इसमें। अच्छा जी, तीसरा पर्चा, तीसरा सुने, इसमें एनसीसीआई की एंट्री हो जाती है, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट। वो इंक्वायरी करके क्या करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ इनके पास फौजी वर्दियां थी, ये पोर्न वीडियो बना रहे थे, ये मलेशिया के कोई अहम तरीन जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करके उनकी नंगी वीडियो बना रहे। इस तरह का इन्होंने मंजन तैयार करके पूरी एक स्टोरी से इन्होंने भी पर्चा दे दिया जनाब। वाह जी वाह। इस तरह बिला वजह बिला जवाब 6 मुकदमा दर्ज कर दिए गए जनाब। अब इसमें जो बिल्डिंग जिसने किराए पर ली है उसने वकील किया शेर अफजल मुरव्वत को कि जनाब ये देखें हम इस मुल्क में फंडिंग लेकर आए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कारोबार करने के लिए आए, पाकिस्तानियों को रोजगार मिलना था, ये हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। और यकीन करें हमारे इदारे कहाँ सोए हुए हैं, हमारी वजारतें कहाँ सोई हुई हैं। वही ना कि अन्ना वंडे रियोड़ियां ते मुड़ मुड़ खावे आप, इन्हां दा ढिड ही नहीं भरदा लुੱਟ मार तो इन्हों ने किसी ते तवज्जो की करनी है। हालांकि मैंने जो अब तक का सिनेरियो देखा है, इन लोगों को हुकूमत को चाहिए था प्रोटेक्ट करते, फैसिलिटेट करते। ये भारी इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे आपके मुल्क में, क्योंकि ये सिर्फ कहने की हद तक है कि हम फॉरेन फंडिंग लाएंगे। ये पोल खुल गया है इन वजीरों का, इन मशीरों का, कि इनको इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बैरूनी फंडिंग आए, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। ये वाज़े सबूत है। बहरहाल किस्सा वापस वहीं पे लेकर चलते हैं। शेर अफजल मुरव्वत साहब कभी सेशन कोर्ट में रिटें कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में कर रहे हैं, और तमाम कोर्ट्स कह रही हैं कि जी ये बेगुनाह है, इनका कोई कसूर ही नहीं है। अब जो पर्चे दिए जा रहे हैं, एफआईए कह रहा है ये गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहे हैं। यहां ना सर पीटने को दिल करता है। एक एजेंसी कुछ कह रही है, दूसरी एजेंसी कुछ कह रही है, तीसरी एजेंसी कुछ कह रही है, किसी के बयानात ही नहीं मिलते। असल बात ही कुछ और है। वो शख्स इस मुल्क में वीजे लेकर आया, बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आया गैर कानूनी तौर पर। सारे लोगों के पास वीजे हैं, प्रॉपर वैलिड वीजे। अब एजेंसियों को चाहिए था बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल करते, दिहाड़ी का ज़ेन ना बनाते कि दिहाड़ी लगनी है, ये इनको चेक करते और हुकूमत के आला ओहदेदारान जो वजीर मशीर हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको बताते कि जनाब ये लोग बिजनेस करने आए हैं तो इनकी तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। अच्छा खैर, उनके ऊपर इल्ज़ाम था जी गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहे हैं। अब मज़े की बात सुने,
6-7 दिन पहले, यानी इस मामले के हाईलाइट होने से ना पहले, पर्चे से कुछ 6-7 दिन पहले काम शुरू होता है। 4 फ्लोरों के अंदर वहीं पे लड़के रहते हैं और वहीं पे उन्होंने काम स्टार्ट किया। अब इन्होंने समझा ये कॉल सेंटर है, एक इदारे ने समझ लिया कि, मैं आपको आसान समझा देता हूँ, पहला इदारा समझ रहा है शराब बेच देने, दूसरा समझ रहा है गैर कानूनी कॉल सेंटर है, तीसरा समझ रहा है कि गैर इंसानी काम कर रहे ने। तीनों के बयानात ही नहीं मिलते। ये बात सबसे अहम है समझने वाली। नाहल और नलायकों का टोला है हमारे पास, क्योंकि हुक्मरान नलायक हैं, डिलीवर नहीं कर सके, मैशत नहीं संभाल सके, मुल्क नहीं चला सके, और सारा मलबा जो है वो इदारों पे गिर रहा है। जी ये इदारे नलायक है, नहीं, ऊपर से सिस्टम ही सारा नलायक है। बिल्कुल सही कहा था मोहसिन नकवी साहब ने, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कोई माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं टाइम शॉर्ट है, मैं समझाना चाहता हूं कि इदारों ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को मिस हैंडल किया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए, 114 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब वो लोग बेयारो मददगार बैठे हैं इतना पैसा लगा के। क्या इस मामले से बैरूनी फंडिंग कोई करेगा आपके मुल्क में? कोई इन्वेस्टर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की बजाय आप उसको चोर और डाकू समझ लेते हैं। इस कॉल सेंटर की कहानी सुन लें, इसमें बिजली नहीं थी, इसमें इंटरनेट ही नहीं था, अभी उन्होंने काम शुरू ही नहीं किया था। किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया, किसी ने कोई, और अपने अपने नंबर बना लिए, पर्चे दे के करो करी। जब ये इदारे FIR काट देते हैं तो मामला अदालतों के पास चला जाता है, फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ये वही मामला है कि इन्होंने दिहाड़ियां लगाई होंगी या लगाने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से ये एक बड़ा इन्वेस्टर इन्होंने डाकू के रूप में मुतारफ करा दिया पाकिस्तान में। अब आप सोचें और इनके दिमाग की, इनकी मेंटालिटी का हिसाब लगाएं कि हमारे इदारे कर क्या रहे हैं। यहां लोगों को बड़े शिकवे गिले हैं कि जनाब बेगुनाह हमारे बंदे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इस पे भी तवज्जो चाहिए, हर काम के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं जी, हमारे नईमुर रहमान साहब जो करता धरता हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने नाजरीन पूरे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेस के आगे धरना दे दिया है, तमाम CM हाउसेस के आगे धरना दे दिया है। और भाईजान मुतालबा क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह इज़्ज़त माब हमारे काबिल एहतराम नईमुर रहमान साहब, वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोल के ऊपर लेवी है ना, इसको ख़त्म करें। ओ अल्लाह के बंदे, जब आपने पूरे पाकिस्तान पे ही आपने समझ लें कि अटैक कर दिया है और आपने धरना दे दिया है, तो मुतालबात की एक लंबी लिस्ट बनाएं। एक मसला है ही नहीं, इनसे मुतालबा करें कि खुदारा गैर कानूनी लॉकडाउन खत्म करें, अवाम को जीने दें। आपकी हरकत अजीबो गरीब हैं, आप कौम को फैसिलिटेट करने की बजाय उनका सांस बंद कर रहे हैं। पेट्रोल से टैक्स हटाएं, बिजली से टैक्स हटाएं, पानी से टैक्स हटाएं, गैस से टैक्स हटाएं। आम आदमी, गरीब आदमी जो बहुत ही गरीब है, उसको टैक्स से आजाद करें। यूटिलिटी स्टोर टाइप दोबारा नए इदारे बनाएं, बड़े बड़े सेटअप बनाएं, बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर बनाएं, जिनमें शनाख्ती कार्ड देकर 50% पे चीजें मिलें गरीब आदमी को। जो मुतवस्सित तबका है, ऐसा कोई काम करें। आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। एक तरफ से PTI धरना खेल रही है, दूसरी तरफ से जमात इस्लामी आ गई है। यार कौन लोग तुसी यार? ये बात आप एक टीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जी ये चीजें वारा नहीं खाती जनाब, ये करें, नहीं तो फिर हम करेंगे ये। और आपका राइट भी है, आप करें, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप एहतजाज करें, हमें कोई इतराज नहीं है। मुतालबात तो ठीक करें,
آپ جس شہر سے ہیں نعیم الرحمان صاحب, اس شہر میں آج تک پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا. آج بھی ٹینکر بکتے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلا پاکستان میں یہ مسئلہ حل کرائیں نا ذرا, کہ سندھ میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. گھر کے استعمال کے لیے پانی آپ ٹینکر خریدتے ہیں. کبھی یہ یورپ سے آگے تھا ہمارا کراچی, آج انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے. ان سے بھی یہ مطالبہ کریں نا کہ گھر گھر سرکاری پانی پہنچائیں, گھر گھر سرکاری گیس ہونی چاہیے. سہولیات جو عوام کا حق ہے, جن سے آپ اتنے بھاری بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں, وہ مطالبات ان سے کریں کہ جناب ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ تو فیسیلیٹیٹ تو کریں. یہاں کوئی سہولت نہیں ہے اور ٹیکس دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے لیا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین, میں حکومت پاکستان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں. ساری جماعتیں فیل ہو گئی ہیں. آپ سے معیشت نہیں چل رہی. آپ کے سامنے یہ ٹیسٹ کیس ہے اسلام آباد والا کال سینٹر. یہ کال سینٹر نہیں ہے. سب سے پہلے یہ اپنی تصدیق کر لیں. اس کے بعد آپ نے جو جھوٹی موٹی کا یہ لاک ڈاؤن لگا کے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, خدا را اس کو ختم کریں. عوام مر گئی, آزاد کریں. یہ ہے غلامی کی کہانی کہ ہم غلام ہیں. آپ جب مرضی ہمارا جندرا تالا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو باہر رہے. بھائی آپ سہولتیں ہی نہیں دے رہے, آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے, آپ کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. تو آپ ہمیں خدا را معاف کریں. جس ملک کی جنگ ہے وہاں لاک ڈاؤن لگا ہے؟ نہیں لگا. وہاں اشیاء مہنگی ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی. پٹرول مہنگا ہوا؟ نہیں ہوا. خدا کا خوف کریں, خدا کا نام لیں. آپ نے مر کے خدا کو کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں, بہتر بہتر فیصلے کر کے نکلنے والے بنے. سامان آپ نے باندھ رکھا ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن اب آپ کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس عوام پہ رحم کریں, ان کو آزاد کریں. ہر چیز کو 6 ماہ کی پرانی پوزیشن پر لے کر جائیں. میرا آج کے ولاگ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عام عوام مر گئی, دکاندار رل گئے, قرضئی ہو گئے, کاروبار بند ہو گئے, لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے. ملک چلے گا خلق خدا کو راضی کریں گے تو چلے گا. خلق خدا پر جتنے ظلم اس حکومت نے کیے ہیں, آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اتنے ظلم نہیں کیے. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین, اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, عقل اور شعور دے. یہ عوام کا سوچیں, یہ ملک کا سوچیں. پاکستان زندہ باد.